رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. Honorable Prime Minister Jammu Kashmir, Rajan Rawat Saab, Nafeez Zikriya Saab, distinguished parliamentarians, panelists, organizers, Youth Association of Pakistan, سب کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آرگنائزرز کو خاص کر راجہ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج 5 جنوری کے حوالے سے جس کو کشمیری عقیدت سے اس دن کو نہ صرف مناتے ہیں بلکہ اقوام متحدہ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان 5 جنوری 1949 جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، جو پلبسائٹ فری اینڈ فیئر کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور آپ کی جو کلاز ہے 7 جس میں آپ نے یہ ایمفیسس دی اور کمٹمنٹ کی کہ آپ کو مذہب کے، مسلک کے، مائنورٹی کے بیس پہ نہ کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا جائے گا، آپ کو برائب نہیں کیا جائے گا، آپ کو کسی طریقے سے سپریس نہیں کیا جائے گا، آپ کی آواز بند نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے گا. 72 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا اور خاص کر میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاؤں، اور یہاں پہ بڑے اسٹالورٹس بیٹھے ہیں. جہاں تک رول آف اے پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہے، جو رول راجہ نجابت صاحب نے پلے کیا اور ان کی ٹیم نے پلے کیا، یا کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول جو پلے کیا، وہ خراج تحسین کے علاوہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اسی طرح نفیس ذکریہ صاحب کو میں نے دیکھا انگلستان میں 5 اگست جب 35 اور 370 ایبروگیٹ کیا گیا ہندوستان نے، تو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور اس انٹریکشن کے علاوہ میں 6 یورپین کنٹریز میں گیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میری فلائٹ تھی یہاں سے، کیونکہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا تھا کہ جتنے وزیر ہیں سارے آپ جائیں اور گلوبل کی فورمز کو ریچ آؤٹ کریں، کیونکہ یورپ میں رہا ہوں اور اس کڑی کے اور اس سوچ کے حوالے سے مختلف یورپین کنٹریز میں گیا. تو میری فلائٹ ایک ہی فلائٹ میں بیٹھے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جی. تو آج جو سب سے زیادہ اہمیت جس کو دینی چاہیے وہ آج ہے ریزولوشنز UN کی کمٹمنٹ. اور جب ہم نے 2020 میں 40 ایئرز آف ہوسٹنگ آف افغان ریفیوجیز منایا، اور جس میں سیکرٹری جنرل UN کو پاکستان میں انوائٹ کیا، اور وہاں پہ تمام اگینسٹ آل آڈز جو جھوٹ اور جو فریب اور جو مکاری جو ہندوستان نے یورو ڈس انفو نے جس طرح اس کو ایکسپوز کیا، اس کے باوجود سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں آ کے UN سیکرٹری جنرل نے کیا کہا کہ UN ریزولوشنز انٹیکٹ ہیں. پھر جب پرائم منسٹر جنیوا گئے، اس کے علاوہ 2 دفعہ UNGA میں ڈفرنٹ گلوبل فورمز پہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئرپرسن کے ساتھ جنیوا میں جو میٹنگ تھی، میں اس میٹنگ میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھا. یہ تمام چیزیں آج قوم کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آپ میری بھی عزت ہیں. بے شک آپ ایک ڈفرنٹ پولیٹیکل کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے منتخب کیا. آج آپ ہر کشمیر کمیٹی کی ہر ایکٹیویٹی میں سب سے پہلے انویٹیشن آپ کو جاتا ہے. We own and we value you. President Azad Kashmir,
آپ حریت کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, جتنے بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں, کشمیری ڈائسپورا ایز اے ہول, جتنے بھی آپ کے وہ تمام موورز اینڈ شیکرز ہیں, ان سب کو ریچ آؤٹ کرنا. اور آپ کے لیے جب 5 اگست 2020 4 اگست 2020 جب ہم آزاد کشمیر آئے مظفر آباد, تو پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اور تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ اپنی سوچ اور فکر, اور ان کو حق ہے, آپ کو اختیار ہے کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے, آپ کو جو بھی کسی چیز کی آپ کو مورل یا پولیٹیکل سپورٹ یا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی گلہ شکوہ ہے, یو آر انٹائٹلڈ ٹو ریز یور وائس. وہاں پہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, اور آپ گواہیں اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور باقی سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں آئی ہیو ٹو ریز اے پوائنٹ. یہ جب مجھے اکیلے میں ملتے ہیں, یہ باقی سٹیک ہولڈرز تو ان کے گلے شکوے ہیں, اور آج میں حیران ہوں کہ سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کریں, بات کریں, اور ان سے میں نے کہا کہ دس از دا ٹائم, دس از این اپرچونٹی, اسپیک یور ہارٹ. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, کشمیر کمیٹی میں جتنے ممبران ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب فارمر پرائم منسٹر, آپ کے ایل آئی ہیں, شیری رحمان صاحبہ آپ کی ایل آئی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز فورن افیئرز کی, پھر خرم دستگیر صاحب, مشاہد اللہ خان صاحب, کشمیر کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, بیرسٹر سیف ایم کیو ایم سے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی, یہاں پہ میری بہن نورین ابراہیم صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ سٹیک ہولڈر ہیں. ان کے گھر میں الحاق پاکستان کا فیصلہ سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں ہوا تھا. یہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور میں نے ہر جگہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو اور آپ کو ریچ آؤٹ کیا. اسٹینڈنگ جب بھی ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, پہلا انویٹیشن آپ کو, اینڈ وی پرووائڈیڈ این اپرچونٹی کہ آپ ہمیں بتائیں, ہمیں گائیڈ کریں, اور ہم مل کے آگے جائیں. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, جہاں تک بات ہے ٹانگے کانپنے کی, ابھینندن کسی کو نہیں بھولا. پرائم منسٹر اور اس حکومت میں اور ریاست پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز میں کشمیریوں کی, انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیریوں کی ماؤں بہنوں بزرگوں, ان کے جوانوں بچوں کو, ان کو عزتوں اور ان کی سوچ کو سلام ہے. ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے تمام بزرگ جوان بہنوں اور بچوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام ہے. لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب, پاکستانی قوم کا بچہ بچہ, میں قبائل ہوں, پاکستانی قوم کا بچہ بچہ, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, خیبر ایجنسی, اورکزی ایجنسی, کرم ایجنسی, مومن, باجوڑ, یہ تمام, اور ایفارز اور تمام سیٹلڈ ایریا کے پشتون, چاہے وہ یوسف زئی ہیں, چاہے وہ خٹک ہیں, چاہے وہ جس سوچ کے ہیں, چاہے وہ افریدی ہیں, شنواری ہیں, داوڑ ہیں, مسعود ہیں, مومند ہیں, باجوڑی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایسے سیسا پھیلائی دیوار تب بھی کھڑے ہوئے تھے, آج بھی کھڑے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. اور بات یہاں نہیں رکتی پرائم منسٹر صاحب, پنجاب کے, چاہے وہ آرائی ہیں, چاہے وہ ڈوگر ہیں, چاہے وہ چودھری ہیں, چاہے وہ کوٹھار بیلٹ کے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ آف پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, پنجاب کا کونا کونا کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسی طرح سندھ, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے, چاہے وہ سینٹرل سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہاں کا بلوچ ہے, چاہے وہاں کا پشتون ہے, بروئی ہے, وہ آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان کی سول آرم فورسز, پاکستان کی تمام سوچ, پاکستان کے اکیڈیمیا, پاکستان کی یوتھ, پاکستان کا بچہ بچہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد, دھرتی ماں کے بعد ایک چیز ہے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ نو فادر وداؤٹ اے ڈاٹر, اسی طرح نو کشمیر کاز وداؤٹ anything related to the commitment of the people of Pakistan with Kashmir cause, inshallah. That is the sole commitment. ہم یہاں بلیم گیم نہیں کرنے آئے. آپ آزاد کشمیر کے نہیں, میرے بھی آزاد کشمیر کے, میرے لیے بھی پرائم منسٹر ہیں. آپ کو ہمیشہ باپ کا اور بزرگوں کو عزت دی. ابھی بھی میں نے آپ کے گوڑوں کو ہاتھ لگایا. کیوں لگایا؟
You deserve it and you have earned it. लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जब बात आती है आपने अपनी स्पीच में कुछ चीजें, और ये चीजें क्योंकि EU खासकर यूरो डिसइंफो लैब ने 115 ममालिक में 750 लैब्स के जरिए जितना गुमराह कुन झूठ बोला, हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, आज पूरी दुनिया के सामने उनका मकरू चेहरा सामने आ गया। आपको पता है कि हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत ने कहा कि जी हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर लेके गए। वो झूठ था, वो पार्लियामेंटेरियंस थे ही नहीं। उन्होंने यूएन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की तस्वीरों को पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के हवाले से एक अलग रंग दिया। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ह्यूमिलिएट पाकिस्तान, आइसोलेट पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिलिट्री को जो स्ट्रेंथ है, बुनियाद है इस रियासत की, उन्होंने सिविल मिलिट्री के अलावा सीपैक, बलोच, फॉल्ट लाइंस पे काम करने की पूरी कोशिश की, और उस झूठ को उन्होंने इतने हद तक फैलाया कि 15 साल से हर फोरम पे वो झूठ बोलते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपोज हो गए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, कौन कहता है कि आपको बात करने की इजाजत नहीं? आज आपने खुल के बात की, मीडिया के सामने बात की, आप ग्लोबली डिफरेंट फोरम्स पे गए। प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर और आप और आपकी टीम, अभी कोविड की वजह से हम रुके हुए, हमने बाकायदा प्लान किया हुआ है। इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की इंडोर्समेंट है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की इंडोर्समेंट है कि टुगेदर एज अ टीम वी विल वर्क एंड डू द नीडफुल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मैप की बात की, इससे पहले क्यों वो कमिटमेंट नहीं थी? आपने गुरदासपुर की बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा जो बच्चा एमफिल, पीएचडी या जो स्कॉलरशिप के अलावा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बच्चा पढ़ता था, और जब भी वो कश्मीर के हवाले से, अपनी आइडेंटिटी के हवाले से, या कश्मीर के बच्चे या बच्चियां अपनी आइडेंटिटी के हवाले से जब वो देखते थे, तो पाकिस्तान के मैप में उसकी जगह नहीं और डिस्प्यूटेड, और हिंदुस्तान उसको अपने मैप में दिखाता था। बच्चों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, आवाज उठनी शुरू हुई। 72-73 साल ये पॉलिटिकल मैप में पाकिस्तान की वो कमिटमेंट, जो शहरत जिसको कहा गया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो क्यों नजर नहीं है? हमने तमाम, इससे पहले फॉरेन ऑफिस में आज पूरी पाकिस्तानी कौम को कि PMLN, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ANP, MQM, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप को बुलाया गया, और क्या कहा गया प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी पार्टी की लीडरशिप ने कि मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। ये बहुत पहले होना चाहिए था। अंदर बात कुछ, बाहर बात कुछ, ये वो चीज है जिसको हमने एड्रेस करना है। अगली चीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी, आपने कहा मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। मोदी ने अगर मास्टर स्ट्रोक खेला होता तो आज हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, तमाम अकलियत और तमाम कश्मीरी और इवन सिख आज क्या कहते हैं कि जिन्ना सही थे और हम गलत थे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि मोदी जो फाशिस्ट अप्रोच है, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजायर है, जो इंफॉर्मेशन टेररिज्म कर रहा है, डेमोग्राफिक टेररिज्म कर रहा है, और वो जो खासकर माइनॉरिटीज को जिस तरह वो बुली कर रहा है, घर वापसी प्रोग्राम, वो पूरी दुनिया के सामने उसका मकरू चेहरा सामने आ गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल मीडिया क्यों पहले कवर नहीं करता था? यूरोपियन यूनियन, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसी तरह यूएस कांग्रेस, 24 से लेकर 30 सेनेटर्स ने पोम्पियो को लिखा। अराउंड 700 डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस ने मुख्तलिफ तरीकों से कश्मीर के ऊपर अपनी आवाज उठाई। आज फ्रेंड्स ऑफ लेबर हो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो इंग्लिस्तान में हो, इसी तरह चाहे डेनिश पार्लियामेंट, चाहे वो स्कॉटिश, खासकर जो डेनिश, और फिर उसके अलावा नीदरलैंड पार्लियामेंट हो, मुख्तलिफ पार्लियामेंट में इस पे बात शुरू हो गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर्स इज कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमने किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी कि हमें कोई कहे। ये नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की, नंबर 1 न्यूक्लियर एंड दूसरा कश्मीर, इस पे कोई सौदेबाजी माइक हलाल कर नहीं सकता। ये कौम उसको जीने का हक भी नहीं देगी जो इन पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपने बताई कि कश्मीर के हवाले से खबर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं 2 माह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज अभी भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की
राजा निजामत साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूं। क्यों मिलना चाहता हूं? नंबर 1, एकेडेमिया। हमने एकेडेमिया को ग्लोबल लेवल पे नेटिव बिल्डिंग के लिए हवाले से एकेडेमिया को एंगेज किया। डॉक्टर फाय, डॉक्टर नबी, डॉक्टर अमजद खान, ये अमेरिका में वो बैठे हैं जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के वो स्टॉलवर्ड्स हैं जिनको दुनिया वैल्यू करती है। उनके यूनिवर्सिटीज में कश्मीर पे नैरेटिव नहीं आता, हिंदुस्तान का नैरेटिव आता है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस लाइन कि कश्मीर की आवाज भी यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स में पहुंचे, आर्टिकल्स लिखे जाए और दुनिया को और ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स को प्रेशराइज किया जाए। डिजिटल एरेना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, बच्चा और बच्ची जब किसी भी तरीके से गूगल पे कश्मीर के हवाले से कोई सर्च करते हैं, इंडियन नैरेटिव आता है। वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू गूगल, टू एप्पल, इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी तरह ट्विटर, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को एंगेज किया, प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर को एंगेज किया, आपके बाकी स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया। इसी तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, यूथ एम्बेसडर्स को कश्मीर के पाकिस्तानी के व्लॉगर्स बने, ब्लॉगर्स बने, वो जो हिंदुस्तान हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर से मेरे बच्चों को और बच्चों के ज़हनों को डिवाइड कर रहे हैं। आप उनको बताएं कि वेयर वी स्टैंड एज अ कश्मीरी, कश्मीर के 10 अजला। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मेरा प्राइम मिनिस्टर, आपके ये अल्फाज हैं कि वो मुझे वैल्यू करते हैं। क्यों ना वैल्यू करें? प्राइम मिनिस्टर साहब आपको वैल्यू करेंगे बिकॉज अल्लाह ने आपको वो ओहदा और इज्जत दी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, यहां पे बात नहीं रुकती। अनदर एरिया, IPU, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस एंगेजमेंट ग्लोबल लेवल पे, इसी तरह रीच आउट करना 22 ग्लोबल फोरम्स को, पोप को रीच आउट करना, मूवर्स एंड शेकर्स को रीच आउट करना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, इसके बाद ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटी को एंगेज करना, पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्टिव सेशंस करना। हमने थिंक टैंक्स के साथ अभी एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के साथ, कि वो हमें रिसर्च करके बताएं और हम दुनिया के सामने रिसर्च ओरिएंटेड प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच और पार्लियामेंट्री अप्रोच के जरिए हम हिंदुस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करें। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आज का दिन यूनिटी का दिन है, यूनिटी का दिन है। हिंदुस्तान हमें चाल में फंसाना चाहता है, हिंदुस्तान खुद उस चाल में फंस गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मोदी हैज बीन एक्सपोज टू द कोर, अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड में आपको मैं एक चीज बताता चलूं, हमेशा हमेशा इख्तिदार रब का होता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, 6 माह 5 माह की बात नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान धरती मां के लिए, मफादात पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए हम एक हैं इंशाअल्लाह। We will keep on exposing India. और बात यहाँ नहीं रुकेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। We had the ability to raise our voices for the oppressed ones, and we will keep on raising our voice inshallah. It's not about Islam, it's not about Kashmir, it's about humanity, इंसानियत की बात है। हमने दुनिया के उन ऐवानों में बैठने वालों को झंझोड़ना और उनसे पूछना है कि फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, हिरोशिमा नागासाकी के अभी तक असरात खत्म नहीं हुए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फील फ्री। कश्मीर कमेटी में आपकी हर प्रेजेंस को क्यों वैल्यू करती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम आपको वैल्यू करते हैं। मैं आपके बगैर 1 इंच नहीं जा रहा। उस दिन के बाद मेरी मीटिंग इसलिए नहीं हुई कि जब तक आप मुझे टाइम ना दें, क्योंकि मैं कल को अगर कोई इनिशिएटिव कश्मीर कमेटी ने ले लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपको ये किसी फोरम से आवाज आई कि हमें तो कश्मीर कमेटी ने, क्या हम इस मुल्क और इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा नहीं है? अपेक्स बॉडी का मैं हिस्सा नहीं हूं। दैट्स व्हाई आई हैव टोटली फोकस आप पे रखा हुआ है। आप नब्ज और नर्व सेंटर को जानते हैं। इन द एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज यहां से आवाजें जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती हैं, जब कंफ्यूज वाइफ्स जाएं तो कंफ्यूज होती हैं माएं और जवान, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदुस्तान ये छोटे छोटे क्लिप्स लेके फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो बड़ा शातिर है, लेकिन उसकी तमाम चालाकियां एक्सपोज हो गई हैं। टुगेदर वी इंशाल्लाह विल डू द नीडफुल। मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से आज के दिन की जो अहमियत है, एक दफा फिर मैं इंडोर्स करूं। हम कल्चरल फ्रंट को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर लेवल पर अपने हीरोज, खासकर जो मेरी बहन आसिया अंदरावी, उनके बेटे अहमद से पूछे
गिलानी साहब से पूछें, उनके पूरे खानदान से पूछें, और फिर वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, हाफ विडोज, पैलेट गन्स, वो तमाम मेरी और इस उम्मत की और हम सब की माए बहनें बेटियां जिनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वी आर देयर वॉइस इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। पश्तो में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो हर चबाया कवल शम खो ईमान निशम बाया कवल, सब कुछ खो सकता हूं, ईमान नहीं खो सकता, सब कुछ गवा सकता हूं, कश्मीर का कभी सोच भी नहीं सकता। ये हमारा ईमान है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड वी आर कमिटेड विद दिस। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इन द एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, अच्छा लगता है आप दिल से बोलते हैं, हमें भी जरा गले लगा लिया करे, मैं भी आपका छोटा हूँ, ज्यादा नाराजगी अच्छी नहीं होती। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आज मुझे टाइम देते हैं तो मैं भी आता हूँ, ये भी ऑफिशियली पूरा पाकिस्तान और कश्मीर भी सुने, आपके थ्रू मेरी माँ भी सुने, आपकी मिसेज भी सुने कि माँ जी मेरी सिफारिश करें कि मेरी इनके साथ मीटिंग हो जाए। इन दी एंड थैंक यू सो मच। इंसानियत जिंदाबाद, कश्मीर पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।